आपण माने समस्त जानिछंती प्रत्येक 5 वर्षर थरे इलेक्शन हुए किंतु ए इलेक्शन रो प्रकृत रहस्य कोन पाई 5 वर्षर हुए आउ केते टंका खर्च हुए तार सब कला कारनामा जदि जानिबा चाहछंती जहा आपनको केही कहि नथिबे ए वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जदि विस्तार भाବରେ वर्णना करा जाय तो निर्वाचन मध्ये गुटी हेबा दरकार हमें जो 5 वर्षर थरे भोट देउछु प्रकृत रे सेटा 5 वर्षर नहो सेटा 2.5 वर्षर थरे हुए किंतु हमको कहा जाय 5 वर्षर कि बारंबार जो इलेक्शन होउची ये इलेक्शन हो निर्वाचन होबा द्वारा कोन हमर क्षति होउची ना कोटी कोटी टंका खर्च होउची कोटी कोटी यार मात्रा मु कहिबी आपण माने आश्चर्य होबे जहाँ तथ्य भी कौन मीडिया रे मध्य प्रकाश करा जाय नाही किंतु वास्तविक सत्यता अलगा अछि तो कोटी कोटी टंका राजस्व टंका तो खर्च हुए तापर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुए इलेक्शन घोषणा हला समय इलेक्शन जब घोषणा हबो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हबो ए कोड ऑफ कंडक्ट कोन ना इलेक्शन कमिशन निर्वाचन समय रे इलेक्शन कमिशन बा निर्वाचन आयोग गोटे नीति प्रयोग करती गोटे आईन लागू करती ताकू कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गुड़िक रही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गुड़िक माने कौन मन कर लक्ष लक्ष टंकार कौन काम हो जाइए काम शेष हो जाए कि तार बिल आसनी तार टंका आसनी जदि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हला ताहले कौनसी मंत्री बा कौनसी सदस्य कौनसी बिल पास करि पारिबे नाही मन कर गोटे सरकार 100 कोटी टंकार काम करछि काम सरी जाइछि किंतु तार फाइनल बिल आसी नाही तो बिल पास करिया पई मिनिस्टर रो सिग्नेचर दरकार मंत्री कर दस्तखत किंतु मंत्री कौनसी कार्य पाई अनुमति दे पारिबे नाही ता बिल पास करि पारिबे नाही तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हले तार गोटे खराब प्रभाव पड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऊपर आ पुलिस डिसीजन ऊपर उपस्थित सरकार कौनसी नीति प्रचलित करि पारिबे नाही जनहित रे हो बा जे कौनसी काम पाई हो तो बारंबार इलेक्शन हवा सरकार आ लो कमिशन नीति आयोग इलेक्शन कमिशन निर्वाचन आयोग ये समस्त मिसी गोटे साधारण विषय आलोचना कर साधारण माने कौन वन नेशन वन इलेक्शन जदि देश आमर गोटे ताले देश रे हम बारंबार इलेक्शन न करिकी गोटे थर इलेक्शन करबा 5 वर्ष रे थरे जदि देश गोटे वन नेशन वन इलेक्शन लागू हैला ताले तार लाभ कौन हबो ना लाभ हबो टंकार संचय जो लक्ष लक्ष कोटी टंका खर्च होउची से टंकार संचय हबो ईवीएम वाला सिक्योरिटी हो स्टाफ और ट्रांसपोर्ट ए मानक ऊपर खर्च होतिबा टंका मध्ये राजस्व टंका बहुत मात्रा रे बचिबो शासन कार्य मध्ये द्रुत भाव रे हबो वन इलेक्शन जदि हला जो माने भी पद पदवी रहिले निजर शासन कार्य भल भाव रे करिवे सिक्योरिटी फोर्स ऊपर चाप कम सिक्योरिटी फोर्स माने पुलिस डिपार्टमेंट हो सीआरपीएफ हो आर्मी हो बीएसएफ हो जे कह भी बोलतो एमाने को ऊपर चाप कोन ना इलेक्शन समय रे बहुत मात्रा रे विशृंखला गंडगोल हुए जेमती पार्टी पार्टी मध्य नहीं कि पार्टी माने कौन राजनीतिक दल लड़ती कि ना किसी लोक कहे आम ए पार्टी किसी लोक कहे आम से पार्टी या झमेला हुए हत्या होउची परस्पर भितर हणाकटा मरी जाऊँ तो ए सब को अटकैवा आईन श्रृंखला को रक्षा करने मुतयन करा जाए सिक्योरिटी फोर्स पुलिस फोर्स हो सीआरपीएफ फोर्स हो कि आर्मी हो एमान ऊपर जो प्रभावटा पड़ुची चापटा पड़ुची कौन ना भोटटा कमी बारंबार 2.5 वर्ष रे भोट दे 2.5 वर्ष रे भोट देवा पाई लोकंकर आग्रह बेसी रही आग्रह नहीं माने कौन लोक बाहर को जाउछंती किए काम करिया पाए कि अन्य कोन जगह जॉब करूची किए बुलिबा को जाईची
ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଅନେଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କମିଯିବ, ଭୋଟର ହାର ବଢିବ। 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯଦି ହେଲା, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ଆଉ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯଦି ଭୋଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେବିଲିଟି 5 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ତ ଲାଭ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଯଦି କରିଦବା, ଲାଭ ତ ଜାଣିଲେ, ଏହାର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଲାଭ ଅଛି, କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ୍ଷତି କଣ ହବ ନା, ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି, ସେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସତ୍ତା ବା ତାଙ୍କର ଶାସନ ଗାଦି ଯୋଉ ରହେ, ତାକୁ ଆସନରୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ। କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, କିଏ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, କିଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, କିଏ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, ଏସବୁ ସତ୍ତା ଯୋଉ ବଣ୍ଟାଯାଏ, ୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। କାରଣ ଯଦି ଏକାଥରକେ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ଏକାଥରକେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ, ଦେଶ ସାରା ଏକାଥରକେ, এই ସତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମସ୍ୟା ହେବ। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଉ କହିଲି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ମାନେ କଣ? ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ଯଦି କାମ ଚାଲିବ, ସତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ଅସୁବିଧା ହବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ନିଜେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଚାହିଁବେ। ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହବ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ବେକାର ବଢିଯିବ, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହଉ କିମ୍ବା ଯୁବକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉ, ଯୋଉଗୁଡାକ ନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ। ଷ୍ଟେଟ ଇସ୍ୟୁ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ଇସ୍ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା କଣ ନା, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ଆଉ ରିଜିନାଲ ପାର୍ଟି, ଜାତୀୟ ଦଳ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଯଦି ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଜାତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ଜିତିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ କଣ, ଯିଏ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢେ। ଆଉ ଆମର ରିଜିନାଲ ପାର୍ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କଣ, ଯିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ। ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଜାତୀୟ ଦଳ ଜିତିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାହିଁକି, ଇଲେକ୍ସନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ବି ନିହାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିବେ ନା ଜାତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିବ, ସେ ମୁଖ୍ୟକୁ ଭରସା କରିକି ଭୋଟ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଯଦି ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅସୁବିଧାଟା ଯୋଉଠି ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଶାସନ, ଯୋଉଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଶାସନ ଲାଗୁ ହବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସାଂବିଧାନିକ ଶାସନ ବିଫଳ ହୁଏ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ବିଫଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ କରନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର କିଏ ନିଏ ନା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେ ଜାତୀୟ ଦଳ ସେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇକି ରାଜ୍ୟରେ ଥାଉ, ସିଏ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାରକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ଯଦି ଲାଗୁ ହେଲା, ଯେତେକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରହିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାହବ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ପଦପଦବୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଶାସନ ହବ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱାରା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହେଲେ କଣ ହବ, ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଦେବି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ଲାଗୁ ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେହି ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନଥାଏ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ସିଏ ସେ ରାଜ୍ୟର କେବେ ନୁହଁ।
तो ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍। ମନେକର ମତେ ହିନ୍ଦୀ ଆସୁନି, ମୁଁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛି ସିଏ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି କଣ, ସିଏ ମୋ କଥା ବୁଝିବେ କଣ? ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଏଇଠି। ଯଦି ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡେ ତାହେଲେ କୋଉ ଧାରାରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ନା ଧାରା 83, 172, 356, 356। ଧାରା 83 ଲୋକସଭା ପାଇଁ, 172 ଆସେମ୍ବଲି, ଆଉ 356 ଏଇଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ। ଏ ତିନିଟା ଧାରାକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ହିଁ ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ହବ। ତ ଏଠି ସାଧାରଣ କଥା ଆଉ ଯୋଉ ରେକମେଣ୍ଡ କରାହଉଛି, ରେକମେଣ୍ଡ କଣ କରାହଉଛି ନା ଲ କମିଶନ, ନୀତି ଆୟୋଗ, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ଆଉ ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ନିହାତି ଦରକାର। କିଏ ନା ଲ କମିଶନ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ମାନେ ଏମାନେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। କଣ ଯେ ନାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କେତେ ଲାଭଦାୟୀ ହବ ନା କେତେ କ୍ଷତି କରିବ, ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ଦରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ରେକମେଣ୍ଡ। ସଜେସନ କଣ? ସଜେସନ ନା କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ସିଷ୍ଟମ ରହିବା ଦରକାର। କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ସିଷ୍ଟମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଫେଜ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ। ଏ ଯୋଉ ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ନ କରିକି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିକି ତାର କେତେ ଉନ୍ନତି ବା କେତେ କ୍ଷତି ସେଇଟା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ, ଫିକ୍ସଡ ଟେନ୍ୟୁର, ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଧି ରହିବା ଦରକାର। ଅବଧି ଯେ ଏତିକିରୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ ସରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ। ସେତିକି ଭିତରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କରିପାରିଲା, ଯିଏ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଅବଧି ରହିବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥରେ ହଙ୍ଗ ଆସେମ୍ବଲି। ହଙ୍ଗ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ରୁଲ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ହଙ୍ଗ ଆସେମ୍ବଲି କଣ ସମର୍ଥନ ମିଳୁନାହିଁ, ତାକୁ ହଙ୍ଗ ଆସେମ୍ବଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ହଙ୍ଗ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ରୁଲ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର, ସେମାନେ କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ, এটা ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ, ତା ସହିତ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ କରିଦେଲେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିବ। ତ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବି ବୋଲି, ଏହା କୌଣସି ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି କିମ୍ବା ଏତିକି କେହି କହିବେ ନାହିଁ। 2024 2040 ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଏଟା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ହିଁ କରାଯାଇଛି, ଏଟା ମୁଁ ମନଗଢା କାହାଣୀ କହୁନି। 1,35,000 କୋଟିରୁ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସମୁଦାୟ। 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେଇପାରେ, 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେଇପାରେ, 8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା 9 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେଇପାରେ। ଆମ ଦେଶର 14ରୁ 15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହଉଛି ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବା ଜିଡିପି ଯାହାକୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ସନରେ ହିଁ ସରିଲା, ଦେଶର ବିକାଶ ହବ କୁଆଡୁ? ତ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।